कृष्णलीला चिंता पूर्वान्ने धनुमित्रय विपिन मनुश्रुता घोष्ठ लोकानुजातं कृष्णां राधाप्तिलोलं तद्भिश्रुतिकृते प्राप्तो तत्कुण्डतीरम् राधाञ्च लोककृष्णं कृतो गृहो गमनमार्चार्कार्चनै धिष्ठां कृष्ण प्रवृत्तै प्रहितो निज सखी वट्टनेत्रां स्मरामि। Means Purvanna 12 before 12 noon. Purvanna means before 12 noon. Madhyanna means during the noon. After 12 means after 12 means we say Aparanna. So there's 3 languages. Purvanna means before 12 noon. Noon means Madhyanna. Aparanna means after 12 noon. So Purvanna, maybe around 8:30 to 9. Krishna taking all the cows, cowherd boys, and going for cow herding. But there is a such attractive Krishna such attractive Nanda Maharaj, Yashoda Devi, plus the residents of Vrindavan, all they are going behind Krishna, Balaram, just to see of them as much as they can. They are just going, following the footsteps of Krishna and Balaram. This is the actual nature. Whenever we have any person to whom we have loving affection, we should follow the footsteps. So this is the etiquette. So after some time they return. All the residents of Vrindavan, Nanda Maharaj, they return. Also, Krishna, when he is going for cow herding, by his eye signal, come with me, come to see me. Radharani doesn't know where to meet. Therefore, Radharani sent one of her Sakhi. Sakhi means associate, just to know which exact venue Krishna wanted to meet with her. So Radharani, extremely waiting. Now, then Radharani sent the Sakhis to know about the actual venue where she is going to meet, where he wants to meet with her. He means Krishna, and then anyway. And then Radharani coming back to home means Illa house, just Jabat. But you have to she should get permission. Nowadays, no permission, right? Why means adamant, don't care, right? Right or wrong? Don't care, right? Why means don't care, right? মানে স্ত্রী মানে যা ইচ্ছা তাই করবে নাকি?
মানে भेड़ बना के रखेगा সকলকে सबको অর্থ বুঝো भेड़ মানে কি তার নিজের ইচ্ছা মতো भेड़ মানে কি भेड़ भेड़ ভেড়া ভেড়া তো যাই হোক जो মানে হোয়াট এভার Radha Rani wanted to get permission. She made a plan. She made a plan. She will ask to her in-law, Jotila. She wants to perform sun god puja, Surya puja, sun god puja. So naturally, Jotila, although she doesn't like her daughter-in-law Radha go out, but whenever she is asking permission to worship sun god, how she can stop? She allowed. Now problem is this: Radha got permission to go out. But problem is still that Sakhi not coming back. Which direction she should go? She should know about it. Right? So she is eagerly waiting to get the Sakhis. When she will come. That is the first time. So my question is this. Radha wanted to meet with Krishna. But she got permission. She just explained to her mother-in-law. She want to worship sun god. So she is speaking lie or truth? Why? Huh? You understand? Because Krishna, if we accumulate million sun, then it's one Krishna. Koti Surjo Samaprabham. Koti means 10 million. Koti Surjo Samaprabham. মানে দেখুন আমি জিজ্ঞাসা করলাম বাঙালিতে বলছি শুনবেন রাধা রানী তার শাশুড়ির থেকে অনুমতি নিচ্ছেন আপনারা কি অনুমতি নেন নাকি এখানে আসার জন্য নিতেন কিছু কয় না সব জানা কেন নেবেন না এখানে যারা এসছে শাশুড়িতে অনুমতি নিয়েছেন দেখো রাধা রানী বাইরে যাচ্ছে একদম সে তীর্থে যাচ্ছে না তীর্থে আসছে না বাইরে যাচ্ছে ঘরের বাইরে এই জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে অনুমতি নেওয়ার জন্য রাধা রানী শাশুড়ি জটিলাকে জিজ্ঞাসা করছে শাশুড়ির নাম কি বলে না কিছু শুনছো না হ্যাঁ জটিলা কুটিলা হচ্ছে ননদ জটিলা কাছে অনুমতি নিল মা শাশুড়ি মা আমি সূর্য পূজা করতে যাব একটু অনুমতি দেবেন নাকি হ্যাঁ কে যদি বলে সূর্য পূজা করবে তাহলে কি অনুমতি দেবে না দেবে নিশ্চয় অনুমতি দিয়ে দিল তাহলে আমার বক্তব্য সে তো যাচ্ছে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলতে যাচ্ছে তাহলে এর মধ্যে সূর্য পূজা করার জন্য যাচ্ছে তাহলে মিথ্যে কথা বললো নাকি বলো কেউ মিথ্যে কথা বলছে কেউ বলতে বোঝাচ্ছে না তাহলে মিথ্যে কথা বলছে না সত্যি কথা বললো বলো সত্যি বলছে কেন সত্যি বলছে
কোটি ভগবান হচ্ছে কোটি সূর্য সমপ্রভা, ভগবান হচ্ছে কোটি সূর্যের সমাহার। সেই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে রাধারানী সত্যের পূজারী, মিথ্যের পূজারী নয়। কিন্তু সত্যিটাকে এমন হয় বলছে সেটা মানে মিথ্যে বলে বোধ হলেও মিথ্যে হচ্ছে না, সত্যি হয়ে যাচ্ছে। কারণ ভগবান কোটি সূর্যের সমাহার। তো যাই হোক, মোটামুটি এটা বললাম। তাহলে এই বাংলা বলতে হবে নাকি? কৃষ্ণ গোচারণ করতে যাচ্ছেন বলরামকে নিয়ে। এখন তার পেছনে পেছনে কে যাচ্ছে? নন্দ মহারাজ, যশোদা দেবী, তারপর সব বৃন্দাবনবাসীরা। যতক্ষণ পারে, যতক্ষণ কৃষ্ণের সঙ্গ দিতে পারে ততক্ষণ যাচ্ছে। আবার ফিরে এলেন। আবার কি হলো? কৃষ্ণ চোখের ইশারা রাধাকে বললো তুমি আসো, কিন্তু স্থানটা তো বললো না। কোন স্থানে যাবে, কোন স্থানে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলবে, সেটা জানার জন্য রাধারানী তার সখীকে পাঠিয়ে দিলেন সখী। আর ইনিও কি করলেন? তোমার আগে যে আমাদের জাম হয়েছে, রাধারানী রান্না করেছেন কৃষ্ণের জন্য। কৃষ্ণ এসে চান টান করে এসে সখাদের নিয়ে চান টান করে এবার পেয়েছেন। আর রাধারানী উচ্ছিষ্ট পাওয়ার জন্য আশা বসছিলেন। তো রাধারানী তো এবারে ইশারা করেছেন কৃষ্ণ তুমি আসো। তো ওরা কোথায় গিয়ে মিলবে সেটা জানার জন্য একটা সখীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবার দৌড়ে দৌড়ে চলে এলেন যাবটে এসে শাশুড়ি মাকে কথা বললেন, আমি সূর্য পূজা করতে যেতে পারি? সূর্য পূজা তোমার যাও। এখন অনুমতি মিলে গেল, পারমিশন মিলে গেল, কিন্তু এখন সখীটা এখন আসেনি। এই জন্য সখীর অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, সখীর জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করে আছে। এটা হচ্ছে এখন লীলা চলছে। সেটাকে কেন্দ্র করে আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তিনি এই একটা কীর্তন রচনা করেছেন। কীর্তনটা হচ্ছে এই ধেনু সহচর সঙ্গে কৃষ্ণ বনে যায় রঙ্গে। গোষ্ঠ জন অনুব্রত হরি, রাধা সঙ্গ লোভে পুন রাধা কুণ্ড তট বন, যায় ধেনু সঙ্গী পরি হরি, কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাইয়া রাধা নিজ গৃহে যাইয়া, কৃষ্ণের জটিলাঙ্গালয়ে সূর্যার চনে, গুপ্তে কৃষ্ণ পথ লক্ষ্মী কতক সনে আইসে সখী, ব্যাকুলিতা রাধাস মরি মনে,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. তাহলে জৈব ধর্ম মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ জৈব ধর্ম? ইফ সামওয়ান আস্কিং, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে জৈব ধর্ম শব্দের অর্থটা কি, কি বলবেন? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য ওয়ার্ড, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড জৈব ধর্ম? ইফ সামওয়ান আস্কিং ইউ, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে? Religion of হ্যাঁ, religion of Jiva. of Jiva. কি বলবে বাংলায়? কি বলবে? জিজ্ঞেস করে কি বলবে? জীবের ধর্ম। হ্যাঁ, জীবের ধর্ম, জীবের ধর্ম, জৈব ধর্ম, জীবের ধর্ম। ধর্ম মানে কি? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে অনন্ত ধর্ম মানে কি, কালকে বললো তো, বলো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ধর্ম, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ জীব? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে জীব মানে কি, ধর্ম মানে কি, বলো বিনয়, বলো জীব মানে কি, প্রাণী মানে কি, বলো। হ্যাঁ, যার প্রাণ আছে তারই প্রাণী, যার জীবন আছে সেই জীব, যার জীবন নেই সে নির্জীব। Who has life, they call jeev. So, alive, jiva, jeev, jeev, dharma, religiosity. Alive religiosity, or religiosity for living beings. We can say like this. Religiosity for living being, jive dharma. So I don't know whatever our Ananta Prabhu explain, but this second chapter of Jaiva Dharma,
দ্বিতীয় অধ্যায়, জৈব ধর্মের দ্বিতীয় অধ্যায়, নাম হচ্ছে জীবের নিত্য ধর্ম শুদ্ধ সনাতন। The religiosity of living being, it is pure and eternal. Nitya, Shuddha, Sanatan. Sanatan means which still alive, still exist. Before it was exist, after devastation, it is also going to be exist. সনাতন মানে যেটা সৃষ্টির আগেও ছিল, এখনো আছে, আবার ধ্বংসের পরেও থাকবে, তাকে বলা হয় সনাতন। শুদ্ধ মানে যার মধ্যে কোনো মল নাই। মল মানে নোংরামি নাই। নোংরামি মানে যেটা ভগবানকে দেয়া যাবে না, ভগবানের সেবায় লাগে না। মানে আই এম ট্রাইং টু সে, শুদ্ধ means pure. Pure means which completely free from all dirt. Dirt means dirt means what is dirt of our heart, that is called dirt. What is dirt of our heart? Love means material appreciation, recognition, name, fame, distinction, all this material desire. It's a dirt. Is there anyone completely free from material dirt? এখানে কেউ আছে যার এই সমস্ত মল জীবের হৃদয়তে নেই? আছে? জয়দেব আছে নাকি? কেন? গোশালা করবে নাকি? তারপরে যদি বলে কেউ পূজা করে দিবে। ভিক্ষা বলে ভিক্ষা করে দিবে, চাষ বলে চাষও করে দিবে। কোনো অহংকার নেই, তার মানে তো ডাট শূন্য, মানে মল শূন্য নাকি বলো? যেমন হচ্ছে এখানে অনেক মহিলা আছে যারা শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে না, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে না, করে নাকি? করতো না, ওদিক করেও? হ্যাঁ, ঝগড়া করো নাকি? ও শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করো, বুঝে নাকি? কি বলছি? বাংলায় তোমাকে বলছি, তুমি কি বাঙালি? তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, বলো শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করো নাকি? কি বলে? কে বলে নাকি? যেমন হচ্ছে আমাদের শিবাস কখনো ঘুমায় না, বলে তো। ঘুমাস নাকি রে? বলছে কখনো ঘুমায় না, শুনলাম। সেবা নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকে নাকি? না, সব সেবায় ব্যস্ত আছে। কি রে, সত্যি না মিথ্যে? কি বলে না কিছু? কি কথাটা হলো কি? শুদ্ধ মানে যার হৃদয়টা শুদ্ধ। হৃদয় শুদ্ধ মানে যার ভৌতিক আসক্তি নেই, তাদেরকে বলা হয় শুদ্ধ। ভৌতিক মানে এই পঞ্চভৌতিক দেহে প্রতি আসক্তি নেই। এই জগৎ, ভৌতিক জগৎ, হ্যাঁ, এই ভৌতিক মানে ভোগের জগৎ, ভোগের জগৎ। এখানে এটা হচ্ছে ভোগভূমি। সবাই সবাইকে ভোগ করতে চায় কিনা বলো? এই জয়দেব বলো, উদাহরণ দাও একটা, সবাই উদাহরণ দাও। আমি পাঠ করে সব ধরবো তো। এই বিশ্বাস, উদাহরণ দাও, উদাহরণ খোঁজো। হ্যাঁ,
দেখো, যারা একটুখানি বড় হয়ে গেছে, যে ধনাঢ্য লোক, তারা কি করে? গরিব লোকে করে কিনা? তারা গরিবকে খাটিয়ে কম পয়সা দেবে। শোষণ হলো কিনা? হ্যাঁ, যারা একটু বড় পদে আছে, তারা যা নিচু পদের লোককে বলে তো এটা করে দেবে। হ্যাঁ, এই ধরনের, যেমন ধরো ছোট জীব, ছোট ছোট জীব, ছোট জীবকে খেয়ে বেঁচে আছে কে? অন্য জীব, বড় বড় জীব। যারা একটা হিংস্র জীব, বাঘ, সিংহ, তারা কি করছে? তারা ওটাতে ঘুরে আসে, ওটাতে ঘুরে আসে। হ্যাঁ, ওটা দিন। বাঘ, সিংহ, তারা কি করছে? যারা একটু কম শক্তিশালী, ছাগল, ভেড়া, নাকি হরিণ, যারা কেউ আক্রমণ, যাদের আক্রমণে তো ভয় লাগবে না, ওদেরকে খেয়ে নিচ্ছে, নাকি শক্তিতে বড়, খেয়ে নিচ্ছে। এই ধরনের সবাইকে এখানে ভোগ করতে চায়। যেমন মানুষ এখানে দেখুন, যারা সব একটু বড় পদে আছে, এই মন্দিরও দেখুন যারা পদে আছে, এই পাটে বলে কিনা? হ্যাঁ, কে কাকে বলে বলো? কে কাকে বলে? হ্যাঁ, এই মতো বলে, আবার কেউ বলে না মানে? যাই হোক, শোনো, actually everybody want to enjoy here. Which more powerful, they want to enjoy which less powerful person. Like a rich man, economically rich man, they are trying to engage poor people and give less amount of money. In that way, they want to squeeze. Huh? In that way, they want to enjoy it. Not only that, if you look, tiny living beings eaten by bigger living beings. Then they enjoy, like a tiny bugs eaten by frog. Frog ki khaye? Bugs khaye to. Eaten by frog, tiny bugs. Snake more powerful than frog. Snake are eating frog. Tiger, lion, they are more powerful than deer, cow, sheep, goat. They are eating all those. If we have little bit power, we all want to enjoy. But Vaishnava Dharma is not question of enjoyment, question of service. Whatever bhautik, material world, we are looking, surrounding material world, Vaishnava religiosity, Vaishnava Dharma is opposite. Here we should not enjoy, we should render service. We should render service with our best ability. That is the criteria of this Vaishnava practice. Right? Just you can see. বাংলা বলিস না? বাংলা বলিস না? হ্যাঁ, বৈষ্ণব ধর্মে এটা হচ্ছে জাস্ট উল্টো। ভৌতিক জগৎ যেটা করে, বৈষ্ণব জগৎ সেটা বৈষ্ণব জগতে সেটা উল্টো হয়। ভৌতিক জগৎ ভোগভূমি,
সবাই সবাইকে ভোগ করতে চায়, কিন্তু বৈষ্ণবগণ সকলের সেবা করতে চায়। এটাই তফাৎ। সকলের সেবা করতে যায়, কিন্তু আমরা এখন বৈষ্ণব সেজে ভোগ করার জন্যই বেশি বেশি লালায়িত হয়েছি নাকি? একটু যদি সুযোগ পায়, শিবাস কি করে বলতো? এটা নিয়ে সেবাটা আমার আমার করে দেবে, বইটা পড়বে, স্কুল যাচ্ছে তো বই পড়বে। শিবাসের গার্জেন কল নিশ্চয় হয়েছে নাকি? ওইভাবে কল হয়েছে? কবে হয়েছে বল? বল না রে। শিবাসের গার্জেন কল হয়েছে কেন? স্কুল যাওয়ার নাম করে অন্য জায়গায় যেত নাকি? ঘুমানো, অতিরিক্ত ঘুমানো, 6 ঘন্টা 7 ঘন্টার বেশি ঘুমালে সেটা ভোগ হয় কিনা? একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের ঘুম কতক্ষণ লাগে? 5 থেকে 6 ঘন্টা, খুব জোরে 7 ঘন্টা। এর বেশি যদি ঘুম হয় তাহলে কি হয়? ভোগ হয়। চাণক্য বলছে যারা অলস ঘুমিয়ে দিন কাটায় তাদের কাছে লক্ষ্মী থাকে না, তারা পয়সা আসে, তাদের পয়সা করতে পারে, বুঝলে? So anyway, this is not our subject matter, what Chanakya says, but ভোগভূমি, যখন ভগবান জগৎটা সৃষ্টি করেছে ভোগের দ্বারা, এটা সব হয়, সবাই সকলকে ভোগ করতে চায়। এই জন্য এখানকার সব নয়, যতক্ষণ না ভোগের নেশা কাটছে, ভোগের নেশা কেটে সেবার নেশা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের জীবনেতে, ততক্ষণ এই ধর্মটা সনাতন হচ্ছে না। কেন? আমাদের সনাতন ধর্মটাই হচ্ছে দাসের ধর্ম। এই জন্য বলছেন মহাপ্রভু একজন বললেন কি, গোপী ভর্তুর পদকমলর দাস দাসানু দাস। আমি গোপীদের পদকমলের মানে পাদপদ্মের দাসের দাসের দাস। আর সার্ভেন্ট অফ সার্ভেন্ট অফ সার্ভেন্ট অফ সার্ভেন্ট অফ গোপীজ। That is our actual identity. We are not enjoyer, we are servant. As soon as, on how long we have tendency to enjoy, that much period of time we are in the dirt, one dirty condition. We are in the material condition. As soon as we have the tendency to serve, nowadays temple what happened, মানে এখন মন্দিরে কি হয়, ওটা ও শুয়ে আছে, আমি কেন সেবা করবো নাকি? নাকি রে শ্রীবাস বলো? যদি অন্য কেউ শুয়ে, অন্য ব্রহ্মচারী শুয়ে থাকে, তাহলে মঙ্গলাতে উঠবো না নাকি? আমি বলতে ও তো ওঠে না, আমি কেন উঠবো কেন নাকি? কিন্তু কথা বলে না কেন? কথা বলতে পারে না, বলতে পারে না। হ্যাঁ, অন্য কেউ কি করছে দেখ না দেখে, যদি আমরা নিজেরা কি করছি সেটা দেখি। কেন এখানে অন্যের খিদে পেলে আমি খেলে হবে না, হবে? অন্য কারো খিদে পেয়েছে, যদি আমি খেয়ে নি সেটা হবে কি? বা আমার খিদে পেয়েছে আমারও অন্যকে খেলে হবে কি? হবে না, আমাকেই খেতে হবে। তেমনি করে পরমার্থটাই রামাগান। পরমার্থে সবাই সবাইকে সেবা করবে, ভোগ করবে না। ঠিক আছে? তাহলে আমাদের এই যেখানে বলছে জীবের নিত্য ধর্ম হচ্ছে শুদ্ধ ও সনাতন। তো আমি কি ইংলিশ বলেছি কেটা? আচ্ছা, সব মনে করতে পারছি না। তো যাই হোক, এনিওয়ে, সো
You know, in material world, everybody want to enjoy others, but our actual identity, we want to serve. We are servant, not enjoyer. As long we are able to realize it that we are servant, we want to serve, then we can see Lord, any service we can jump, no objection, right? Even if to whom we are practicing spiritual, under whose guidance we are practicing spirituality, if you say stay in Mayapur, then you have to stay Mayapur. No need to go in Europe anytime. Am I clear? Huh? So anyway, প্রভু মায়াবাদকে নিতান্ত অকিঞ্চিতকর তাহা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীতি হইয়াছে। মায়াবাদ যে নিতান্ত অকিঞ্চিতকর তাহা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যে আমার সংশয় ছিল অদ্য আপনার কৃপায় তাহা দূর হইল। আমার যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ তা পরিত্যাগ করিতে আমার আর নিতান্ত স্প্রিয়া হইতেছে। ছাপাটা বলেছে সন্ন্যাসী বেশ তা পরিত্যাগ করিতে আমার নিতান্ত স্প্রিয়া হইতেছে, মানে আগেতে সন্ন্যাস বেশ পরিত্যাগ করার জন্য একটা পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা ছিল না, এখন ইচ্ছা হয়ে গেল। কেন? বুঝতে পারি যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী নেই, একটা কলিযুগে সন্ন্যাসী নেই। কলিযুগে সন্ন্যাস আছে নাকি? নেই তো। তাহলে আমরা যে হয়েছি কি জন্যে? এটা কলিযুগে কর্ম সন্ন্যাস নেই, জ্ঞান সন্ন্যাস নেই, কিন্তু ভক্তি সন্ন্যাস আছে। ভক্তি নিত্য। আর এই সন্ন্যাসের অর্থ হচ্ছে যে সম্যক রূপে ন্যাস। সম্যক শব্দের অর্থ হচ্ছে ঠিক ঠিক, নাকি মাস্টারমশাই? ইংলিশে বলে প্রপার। ঠিক ঠিক, ঠিক ঠিক ভাবে ন্যাস। ন্যাস মানে ত্যাগ করা, আবার স্থাপনও করা। কোনো কিছু স্থাপন করতে হলে ত্যাগ করতে হবে। যখনই ত্যাগ শব্দ আসছে তখনই স্থাপন শব্দ আসছে, তাই তো? তা কি ত্যাগ করব আর কি স্থাপন করব যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কি বলবে? বলবে যে আমরা ত্যাগ করব এই জগতে যত আসক্তি আছে। আর কি স্থাপন করব? স্থাপন করব মুকুন্দ সেবাব্রত। মুকুন্দ সেবাব্রত, কথা বোঝা গেছে? তার সন্ন্যাস, এটাকে বলে ভক্তি সন্ন্যাস। এই জগতে যত আসক্তি আছে, যেমন হচ্ছে গুরু একটা আসক্তি পদ, নাকি? গুরু হয়ে গেলে বাড়িতে গেলে লোকে সব পা ধুয়ে দেবে, নাকি? ভালো ভালো মিষ্টি দই, নাকি? কি খেতে দেবে? খেতে দাও কি কি? পোস্তর বড়া, আর কি আছে? আর নিম পাতা না, এসব সব খাওয়ায়, ভালো ভালো খাওয়া, রসগোল্লা। আমি তো মনে মনে ভাবি আজ থেকে যদি 40 বছর আগে এখন যে খাবার দেয় হতো, তাহলে ফাটিয়ে ফেলতাম, নাকি? আর এখন তো খেতে পারব না, নাকি? আগে তো শুধু ডাল অন্ন খাও, মঠে যখন এসেছি তখন ডাল অন্ন খাও। যাই হোক,
Actually, there is one conversation. The Sannyasi Thakur. Sannyasi Thakur, originally, he was Mayavadi Sannyasi. But when he came to Babaji Maharaj, one Babaji Maharaj, he devotionally advanced. And he has query so much. Why you are not here, you are not agree with my sannyas vow. Why you are not agree with Mayavad? Then he describe, everything describe. Maya means everything. After that, that Sannyasi Thakur realized that Mayavad Sannyasi is not actually allowed in this Kali Yuga, in this Iron Age. Therefore, Sannyasi Thakur says, now I have no any attachment with my dress. My question is this, that Mayavad Sannyas, but in this Kali Yuga, in this Iron Age, Sannyas initiation exists or not? Not. Sannyas initiation exists or applicable or not? Venimati. Sannyas ashram exists or not? In this Kali Yuga, in this Iron Age, age of corruption, age of quarrel, sannyas not applicable. Why we are taking sannyas? We are sannyasi. Why we say we are sannyasi? If it is not applicable, right? In this regard, we can say sannyas in Kali Yuga, in this Iron Age, bhakti sannyas exists. Bhakti is eternal. Bhakti is eternal. The definition of, if you just expand the sannyas word, then we can see sannyas mean sammak, means proper form of nash. Nash is what? Nash. Sannyas. Nash means actually renounce. But when we renounce, that is Mayavad. But therefore, we have to renounce and we have to establish. What we renounce, what we establish. We have to renounce our bhautik and material attachment. We have to renounce our material attachment and establish Mukunda Seva-brata, means to serve Krishna wholeheartedly. Am I clear? This is called sannyas. Because when you renounce, you have to establish something to survive. Therefore, in Kali Yuga, in this Iron Age, in this age of corruption, age of quarrel, bhakti sannyas exists, because bhakti sannyas always representing to serve, establish, to serve Krishna. Serve Krishna means not to only the deities there, to serve them, the deities, no.
Serve Krishna means serve deities, serve his devotees, serve in his temple, everything. What? Keep cleanliness, because cleanliness next to godliness. If you make dirty here, will you sit here? If you think everything dirty here, will you sit here? Prabhu, no. Same thing. We have to always think about. But anyway, the Sannyasi Thakur, I'm now Babaji Maharaj replying. Mahatman, দেখুন Mahatman, Babaji Maharaj senior, Babaji Maharaj, respectable, but he is Mahatman. আমি বেশের প্রতি কোনো প্রকার রাগ দেশ রাখিতে উপদেশ করি না। Babaji Maharaj says, the besh means outfit, robe. I have no any objection about robe. I am not antagonistic with the robe. What color, what rope you are using. অন্তঃকরণের ধর্ম পরিষ্কৃত হইলে বেশ সহজেই পরিষ্কার হইয়া পড়ে। অন্তঃকরণ means inside, heart. As soon as we cleanse. I explained before. Cleanse heart means অন্তঃকরণ মানে যে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, জীবিংসা, কুটিনাটি, অহংকার এগুলো আছে, যেগুলো মানে আচ্ছা, cleanse means name, fame, distinction, then fault finding, kutinati, fault finding, all those tendency what stuck in our heart, as soon as it cleans, then automatically, our dress, our outfit will be cleansed. Therefore, Babaji Maharaj says, যার হৃদয়টা পরিষ্কার তার বাইরে পোশাকটাও পরিষ্কার হয়। যারা বাইরে পোশাকটা পরিষ্কার রেখেছে আর হৃদয়টা একদম ময়লা ভরে আছে, মনে করেন একটা ভালো ড্রেস পরলাম আর বিচার নিলাম যারা আমার শত্রু তাদেরকে কেটে ফেলবো, মরে ফেলবো, কি বলবো? লোকটা ভালো লোক না খারাপ লোক? কিন্তু খারাপ বস্ত্র মানে নোংরা বস্ত্র পরে আছে, বিচারটা সকলকে সাহায্য করব, কি বলবেন? লোকটা ভালো লোক না খারাপ লোক? শিবাস কি বলবে? কেন বলবে না? আমার কথা কোনো বুঝতে পারছো কি? কি বলবে? কাপড়টা ময়লা কিন্তু ভেতরে খুব সাহায্য করার প্রবৃত্তি, সকলকে সাহায্য করবে, কি বলবে? তাই সে লোকটাকে ভালো বলবে না খারাপ বলবে? তাহলে কাপড়ের সঙ্গে ভালো খারাপের সম্বন্ধ নয়, ভালো খারাপের সম্বন্ধ হচ্ছে ব্যবহারের সঙ্গে, নাকি? ব্যবহারটা কখন ভালো হয়? যখন হৃদয়টা ভালো হয়। হৃদয়টা যদি লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, জীবিংসা এই সমস্ত ভরে যায়, জীবিংসা, তারপরে মাৎসর্য পরায়ণ হয়ে যায়, অপরের ভালো দেখতে না পারা, এটাকে বলে মাৎসর্য পরায়ণ। পরস্বীকাতরতা, পরের ভালো দেখলে নিজের দুঃখ হয়, পরস্বীকাতরতা। এগুলো ভালো না খারাপ? এগুলো থাকলে কি আর ভগবানের সঙ্গে হবে? যতই সেই মানে বারকোষ বলে নাকি, বারকোষ থালা সাজিয়ে নিয়ে যান না ভগবান নেবে নাকি? তাই হৃদয় শুদ্ধ করতে, যাই হোক, সেটাকেই বলছেন অন্তঃকরণের ধর্ম পরিষ্কৃত হইলে। অন্তঃকরণ মানে
হৃদয়ের অন্তঃকরণ, ধর্ম। যদি আমরা যেটা চাচ্ছি ভৌতিক লাভ না আছে, ভগবানের সেবা যখন চাই, তখনই সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণটা পরিষ্কার হয়ে যায়। Actually, in our inside heart, as soon as we wash out all our material dirt, we cleanse all the material dirt, false ego, cheating propensity, fault finding propensity. Okay, Prabhu, when it is completely free, then automatically our generosity will appear, right? Generosity means to help others. True way, help others. There is no selfishness. রে বলছেন, যেখানে বাহ্য দেশের বিশেষ আদর, সেখানে অন্তরের ধর্মের প্রতি বিশেষ অমনোযোগ। দেখুন ভক্তিনাথ ঠাকুর একটা লিখেছেন, এটা লিখছেন ওনারই ভাষা, একটা কীর্তনে লিখেছেন, বাহিরে রসাজ্যত অন্তরেতে ফাঁকি তত। এটা কি গদ্যাকারে লিখলেন, আমার না, যেখানে বাহ্য দেশের বিশেষ আদর, সুন্দর আউটফিট, সুন্দর বস্ত্র পরে নিয়েছি, মুখটা চকচক চকচক করে নিচ্ছি, মন্দিরে এসে করছি, তার মানে কি মানুষ তাকে দেখবে না ভগবানকে দেখবে? বলো, ভগবানের জন্য সেজেছি না আমার নিজের জন্য সেজেছি? কোনটা? ভগবানের কাছে সেজে আসলে ভগবান গ্রহণ করে, ভগবান সেজে না আসলে ভগবান গ্রহণ করবে নাকি? বলো। এই বাঙালিরা বলে না, এই জন্য ঠিক আছে, বাংলা দিয়ে বলি, যা ভগবানের কাছে সেজে এলে ভালো। দেখো, ভগবান সাজগোজ চায় না, বাইরের সাজ চায় না, ভগবান চায় অন্তরের সাজ। অন্তরের সাজ মানে হৃদয়টা শুদ্ধ, কোন রকম ভৌতিক লালসা থাকবে না। In one song, Bhaktivinoda Thakur composed that how much we are keeping ourselves cleanse outwardly, like a nice outfit, nice outfit. Wherever you go, any function, first class dress. The Bhaktivinoda Thakur says how much we have such tendency to show up our proper outfit, that much we have emptiness, that much we are our heart, we can say we have emptiness for devotional practice. We can say Omanojogi. Omanojogi means we are Omanojog means we are passed out for devotional practice. First one. Good word, right? That much we pass out from our devotional practice. We are busy with our outfit, right? বুঝতে পেরেছো? যদি আমরা বাইরে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে যাই, মুখে if we are just
busy to save our face, yeah? Like keeping 1 hour face. I saw many women, they are putting some brush, color, yeah? Okay? Makeup. You do it? When? Chira? Who did? Show me. Huh? Good. Sometimes if you paint yourself for satisfaction of Lord, then okay. And if you paint yourself for the satisfaction by yourself, but for your own satisfaction, that means you are spaced out the devotional practice. Devotion like this. চশমাটা ভালো লাগছে না। দেখো, আমরা আমার বিবেচনায় প্রথমে অন্তঃশুদ্ধি করিয়া যখন সাধুদিগের বাহ্যাচারে অনুরাগ হয়, তখন বাহ্য বেশাদি নির্দোষ হয়। শুধু আমার মানে ভক্তিমত ঠাকুর বলছে, মানে অ্যাকচুয়ালি ভক্তিমত ঠাকুর বাবাজি মহাশয়ের মুখে বসিয়ে বলছেন যে অন্তর্শুদ্ধি না হলে কখনো বাহ্য শুদ্ধি হয় না। অন্তঃশুদ্ধি হওয়া দরকার। অন্তঃশুদ্ধি মানে কাউকে ঠকাবো না। ঠকাবো না মানে মনে করো যে একটা প্রসাদ আছে, প্রসাদটা তোমার অনেকদিন হয়ে গেছে, এটা দিতে হবে। তুমি বললে যে সুন্দর প্রসাদ, ভগবানের প্রসাদ কখনো নষ্ট হয় না, আপনি নিয়ে যান, উপকার হবে। হ্যাঁ, কিন্তু গন্ধ এসে গেছে, তুমি নিজে খেতে পারছো না, অপরকে একটা শাস্ত্রের যুক্তি দেখিয়ে দিয়ে দিলে। হ্যাঁ, কে? হ্যাঁ, চিটিং প্রপেন্সিটি। কিরকম আমি পাচ্ছি না, যেমন কিন্তু প্রভুপাদের ছিল না। আমাদের পরম মানে গুরু পরম্পরা কি শিক্ষা দিয়েছে, কি বলেছেন কি যে প্রথমে আচরণ করো, তারপরে প্রচার করো। ফার্স্ট ডিজার্ভ, দেন ডিজায়ার। ফার্স্ট প্রিজার্ভ, দেন প্রপাগেট। আচরণ করতে বলেছে। এখন ঘটনা হচ্ছে যে, হ্যাঁ, যেমন আমাদের প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শাস্ত্র বলেছেন কুকুরের মুখ থেকে যদি পড়ে যায় মহাপ্রসাদ, সেটা শুদ্ধ নাকি? শাস্ত্র বলছেন। আর আমাদের এখানে নাস্তা করে ফেলে দেখে খাবে, কুকুর খাচ্ছে খাবে। একসময় একটা ঘটনা হয়েছিল। ঘটনাটা কি? আমাদের এখানে আছে না গোস্বামী মহারাজ, গোস্বামী মহারাজ নাম শুনেছ? গোস্বামী মহারাজ ভিক্ষা গিয়েছিলেন। ও জানে, গোস্বামী মহারাজ জানতেন যে আমার আসতে দেরি হবে, একজন ভান্ডারীকে একটা থালা দিয়ে গেছিলেন, ওনার নিজের থালাটা দিয়ে গেছিলেন যে আমার জন্য প্রসাদ রেখে দেবে, মধ্যাহ্নে প্রসাদ আমি এসে যেন পাই। যেমন সনাতন প্রসাদ থাকলেও ফেলে দেয় নাকি? কি আবার সনাতন বউ ছিল না, প্রসাদ থাকলেও দুম করে ফেলে দেবে, আর দেওয়ার ভয়। আমাদের শঙ্কর আছে নাকি? শঙ্কর আছে,
শঙ্কর দুধকে জাল দেওয়ার ভয়ে 1994 সালে 1 বালতি দুধ ফেলে দিলাম ড্রেনের মধ্যে রাত্রিবেলা। না রে বাবা, বিকালবেলা দুধ দুয়েছে, সন্ধ্যাবেলা হয়ে যাবে। 94 সাল, 95 সালে না, যখন এখানে রান্না করছিল। হ্যাঁ, আচ্ছা 95 সালে, সালটা মনে নেই। 95 সালে 1 বালতি দুধ, 1 বালতি। গরুর নাম ছিল রানী, অনেক দুধ দিত, মনে আছে? সেটা পরের দিন করতে হবে। এখন পরের দিন রাখার জন্য দুধটা জাল দিতে হবে, দিলে ফেলে যা। আবার দোলের সময় অনেক দুধ বেঁচে গেছে, দোলের সময় দুধ আছে অনেক। ছানা করতে বলেছি, ওরা শুয়ে পড়েছে, দুধ কিন্তু জাল না দিয়ে শুয়ে পড়েছে। ছানা করতে বলছে, ঘুম থেকে উঠে এমন দুধে টক দিয়েছে, দুধটাই খারাপ হয়। এরম করে সেবা, এরম সেবা হয় না। সেবাটা করতে হবে আদরে শরীর, তো ভগবান বলবো ঠিক আছে চলো এসে দেবো, যেতে বলবো আমি। শঙ্কর রাগ করবে না। কি গো গিফট? ধরো ধরো কীর্তন ধরো। লিখে হ্যাঁ সাধু गोकुला अंजना गोकुला रंजना गोपी वरना मादन जय जय गोपी मादन मनोहर कल्याण मानवे
Vipina Puram Raja Nabidana Param Paja Vipina Har Vipina Puram Raja Nabidana Param Paja Om Shivanga Jai Jai Ranjana Ashar Kola Govinda Navanita Tapada Govinda Bhava Sundara Nanda Jasamokhi Nanda Gajavana Jai Jai Jamuna Gopi Mo Sanamato Javana Kara Rashara Shiva Vimamano Rashara Shiva Jai Jai Namalika Tarsara Tera Vakate Nadaya Jai
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय यशोदनंदन जय नंदन जय यमुना तेरा बनसारी यमुना तेरा बनसारी जय राधा माधव जय कुंज जय राधा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare
धारी जो की जाए जय श्री श्री गौर कला राधा कपिनाथ जगन्नाथ निश्चित प्रभात की जय श्री गौर श्रीमद्धन्नकालीन भोग आरती की जय जय श्री गुरुपाद पद्मनेत्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद्भक्ति प्रमद परियश्यामी ठाकुर की जय सपाट सपरिकर नेत्रिला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय नेत्रिला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर श्रील गौर किशोरदास बाबाजी गोस्वामी महाराज की जय नेत्रिला प्रविष्टो विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय नेत्रिला प्रविष्टो विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी गोस्वामी महाराज की जय जय श्री रूपानुग गुरु वर्गो की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय चारी धाम की जय चारी संप्रदाय की जय चारी संप्रदाय आचार्य वृंद की जय भक्तरज प्रहलाद महाराज की जय भक्ति विघ्न विनाशन भक्त विघ्न विनाशन सर्व विघ्न विनाशन कार्य नरसिंह देव की जय चातुर्मास्य व्रतों की जय कार्तिक व्रतों की जय गुर्जा व्रतों की जय दामोदर व्रतों की जय पालनकारी भक्त बिंदु की जय समागत भक्त बिंदु की जय नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय वन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदे जय जय विष्णु गोपीनाथ गौरी महाराज भक्ति विगत प्रधान समिति गुरुदेव की जय যদি তাহলে there is a expression that in our Vaishnava culture, first preserve, then propagate. First preserve, then desire. Then desire. And whatever we say, we have to practice first. So, in this regard, our Prabhupada, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, gave a very nice example. We may say ourselves that even the prasadam coming from dog's mouth is still pure. We believe it.
Are you able to accept any prasadam which is coming from the dog's mouth? But Srila Prabhupada, this is Bhakti Thakur, he explained, he actually practically is showing us. The ones, our Goswami Maharaj, Bhakti Sharang Goswami Maharaj, once he became late. তুমি বাংলা বলতে চাইছো না ইংরেজি? আমি সম্পূর্ণ বলেছি। আচ্ছা তাই ফার্স্ট ইংলিশে বলি তারপর বাংলা বলি। So what happened? Goswami Maharaj is going to, he used to go out for taking, not Madhukuri, doing some, collecting some donation. Every day, almost every day, he used to go out. Nowadays, we don't want, right? Better to sit and eat, right? But Goswami Maharaj, he was such enthusiastic to collect donation to support Srila Prabhupada mission. So he went there, but that day he gazed that he will coming late. Therefore he gave one plate, his plate, gave it to the storekeeper, Bhandar, and request him, please keep some prasadam on my plate, because I become late. I may return little late. So somehow or other that day, the storekeeper forget to keep prasadam for him. Goswami Maharaj's voice was a little bit louder, When he coming back and he saw there is no prasad, no one keeping prasad for him, he was shouting, hey, I told you to. Then Prabhupada, Bhaktisiddhanta Thakur was there, he was chanting in his bedroom, in Bhajan Kutir, he was chanting. Noon time, after lunch, he was chanting. Then he heard everything. That Srila Prabhupada coming out of his room and called. His name, Goswami Maharaj's previous name was Aprakito. Achha, Otulananda, come. Goswami Maharaj become scared. Srila Prabhupada calling me. Then they saw Srila Prabhupada taking him toward the garbage place, where everybody taking prasadam and putting the remnant lip plate, and there is some rice also there. Dogs are eating there. Srila Prabhupada chased all the dogs out. And then he went himself and from the garbage, 2-3 grains, rice grains, he just took from there, and said, prasadam here, take. Is it possible for us, anybody has such type of faith on prasadam always chinmoy, never ever destroy, never ever contaminated by others. Is it possible for us? No. So Vaishnavas always practice, then he propagate. Srila Prabhupada is perfect Vaishnava. Therefore he did so. For him it is possible. For us, people reluctant, no. Right? You have to think about বাংলা বলতে বলতে থেমে গেছিলাম না? Goswami Maharaj ফিরে এসছেন,
ভিক্ষা করে ফিরে এসছেন, তারপরে দেখছেন কেউ ওনাদের প্রসাদ রাখে না, ভান্ডারি প্রসাদ রাখে না, তো তখন চেঁচাতে আরম্ভ করেছে, চেঁচিয়ে বলছেন, এই তোমাকে বললাম আমাকে রেখে দিতে, তুমি দিলে রাখলে, এখন খাবো কি, খিদে লেগেছে। গলার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপাদ তার নিজের ভজন কুটিরে ছিলেন, হরিনাম করছিলেন, তিনি ঘর থেকে ভজন কুটির থেকে বেরিয়ে এসে বলছেন, অতুলানন্দ প্রভু, গোস্বামী মহারাজের আগের নাম ছিল অতুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভু আসুন। প্রভুপাদকে দেখেই অতুলানন্দ একদম মানে ভয়ে জর্জরিত হয়ে বলছেন, ছিল প্রভুপাদ ডাকছেন, ছিল প্রভুপাদ ডাকছেন, এই ব্যাগগুলো মন্দিরে রাখবে না, ব্যাগগুলো মন্দিরে রাখবে না আমাদের। নিজেই তো মন্দিরে ব্যাগ রেখেছে। আরে মন্দিরে ব্যাগ রাখতে নেই গো, তোমার ব্যাগ এখানে ওখানে রাখছো তো, মন্দিরে একটা শুদ্ধ রাখবে না। যাও, কি হলো, গোস্বামী মহারাজ তখন ভয়ে ভয়ে গেলেন, ছিল প্রভুপাদ দেখছেন, প্রভুপাদ নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়, যেখানে ভক্তরা তো পাতা মানে পাতা ফেলেছে, মানে খাবার পরে উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলেছে, সেখানে চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে কুকুরগুলো সব পাতাতে যে লেগে থাকা প্রসাদ আছে অন্নগুলো খাচ্ছে, আর ছিল প্রভুপাদ তার লাঠি দিয়ে কুকুরগুলোকে হটিয়ে দিলেন, হ্যাট হ্যাট করে হটিয়ে দিলেন। নিজে গিয়ে সেই মানে সেই পাতা ফেলার জায়গা থেকে কয়েক দানা অন্ন প্রসাদ নিয়ে মুখে পুড়ে দিলেন, নিজের মুখে, যে হলে অনুদানন্দ, এইগুলো প্রসাদ, এগুলো নিয়ে কুড়িয়ে না খাও। আপনারা পারবেন? আমরা পারবো? পারবো না। হ্যাঁ, কেন? আমাদের সেই বিশ্বাস আসে না। প্রসাদ যে চিন্ময়, এটা শাস্ত্রে লেখা আছে, বিচারে আসে নাই, নাকি এসছে বিচারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রসাদ চিন্ময়, এই বিশ্বাসটা হলেই প্রসাদের যে কি বলেন, মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্য বতাং রাজ বিশ্বাস নৈব জায়তে, বলেন কি না? স্বল্প পুণ্য, অল্প পুণ্য হলে এই প্রসাদের যে বিশ্বাসটা এসে যায়, সেটাও নেই, হচ্ছে না। যাই হোক, আমাদের বিচার হচ্ছে এখানটায়, আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু নামের প্রভাবে সব কিছু হবে, নামকরণ সব হবে। যাই হোক, এখানে আর তো পড়ার নেই। হ্যাঁ, দেখুন, আপনি স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অনুগত করুন, তাহলে যে সকল বাহ্য সম্বন্ধে রুচি হইবে তা আচরণ করিবেন। মহাপ্রভুর বাক্যটি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। হোয়াটএভার, মানে যেটা বললাম আমি, যা কিছু করবেন আগে আচরণ করুন, এটাই উনি বললেন, বাবাজি মহারাজ বললেন সন্ন্যাসী ঠাকুরকে। তাহলে দেখবেন, যেটা আপনার হৃদয়েতে বলছেন বাহ্য সম্বন্ধে রুচি হইবে, যেটা বাইরে রুচি বলে মনে হয়, এটা আপনার ভালো লাগছে, সেটা তখন তো আচরণ করতে ইচ্ছে করে। যদি হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনুগত করুন, হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে অনুগত করুন, তাহলে বাহ্যে যেটা বিচার হবে, চৈতন্য মহাপ্রভু সে বাহ্যে বিচারটা দিয়ে দেবেন, সেটা করতে ইচ্ছা হবে, এই হলে বলছেন। তো after that, our Bhaktivinoda Thakur explained, actually Bhaktivinoda Thakur explained through the Babaji Maharaj to Sannyasi Thakur that whatever you wanted to do, you can do it, but first of all you have to surrender from the bottom of your heart to Lord Chaitanya. By the inspiration of Lord Chaitanya, whatever you feel outside it is needed to perform,
you can do it properly. Am I clear? Huh? So, anyway, today tomorrow we can explain. Markot Bairag Kunakadina. চতুর্থ জাম সাধন মধ্যাহ্নকালীয় ভজন রুচি ভজন ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ ভক্তি রহিত কীতৈ গৃহদ্রব্য শিষ্য পশু ধান্য আদি ধন স্ত্রী পুত্র দাস দাসী কুটুম্বাদি জন কাব্য অলঙ্কার আদি সুন্দরী কবিতা পার্থিব বিষয় মধ্যে সব বাড়তা এইসব পাইবার আশা নাহি করি শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি প্রেমের স্বভাব যা প্রেমের সম্বন্ধ সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ প্রভু তব পদ যুগে মোর নিবেদন নাহি মাগি দেহ সুখ বিদ্যা ধন জন নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি নিজ কর্ম গুণ দোষে যে যে জন্ম পায় জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গান এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে অহেতুকি ভক্তির দে জাগে অনুসনে বিষয়ে যে প্রীতি হেবে আছ হে আমার সেই মতো প্রীতি হো চরণে তোমার বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে
দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে, দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে। পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে পানি রয়ে, তব ভক্তি রূহ ভক্তি বিনোদরি ধয়ে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মধ্যাহ্ন লীলা সূচনা। মধ্যাহ্ন means noon time, 12. What is going on? 12টার সময় কি হচ্ছে মানে রাধাকৃষ্ণকে লীলা করছে সেটাই বলছি। মধ্যাহ্নে অনন্য সংগদিত বিবিধ বিকারাদি ভিউষা প্রমুগ্ধ, মমৎকণ্ঠাতি লোলো স্মরমখ ললিতা দালি নর্মাপ্ত সাতো, দোলারম্বু বংশীতি রতি মধু পানারক পূজা দিল, রাধা কৃষ্ণ সতৃষ্ণ পরিজন ঘটয়া সেব্যমানো স্মরামি। আগে যে বললাম রাধারানী অপেক্ষা করছে সখীদের জন্য, সখীদের অন্য সখী এসে গেছে, বলে দিয়েছে অমুক জায়গায় চলে যাও, রাধা কুণ্ডে চলে যাও, সেখানে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে চলো খেলা করছে, রতিকেলি করছে, বাঁশি লুকোচুরি করছে, এই নানা রকমের খেলায় মত্ত হয়ে গেছে। এই নিয়ে যারা সব রাধা কৃষ্ণকে নিয়ে সব গোপীগণ সব সখাগণ একসঙ্গে লীলা করছেন, এইভাবে এই জন্য একটা সব রাধা কুণ্ডে সুমিলন বিকারাদ বিভূষণ, বামৎকণ্ঠ মুগ্ধ ভাবলীলা, বামৎকণ্ঠ মুগ্ধ ভাবলীলা, সম্ভোগ নরমাদি রীতি দোলা খেলা বংশী রীতি, মধুপান সূর্য পূজা খেলা, জল খেলা বন্যাসন ছল সুপ্তি বন্যাটন, বহু লীলা নন্দে দুই জনে,
হরিজন সুবেষ্টিত রাধা কৃষ্ণ সুসেবিত মধ্যাহ্ন কালেতে মরি মনে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Sai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Sai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, जय श्री श्री गुरु गौरंगम धय परिकागिरधारी जीव की जय पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय श्री गुरुपाद पद्म नित्य लाभ प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र रचता श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय सपाठ सपरिकर नित्य लाभ प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय जय श्री रूपानुग गुरु वर्गो की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त चारी धाम की जय चारी संप्रदाय की जय चारी सांप्रदायिक आचार्य बिंद की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय जय भक्ति विघ्न विनाशन भक्त विघ्न विनाशन सर्व विघ्न विनाशन कार्य नृसिंह देव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय चातुर्मास व्रतों की जय कार्तिक व्रतों की जय ऊर्जा व्रतों की जय दामोदर व्रतों की जय बलनकारी भक्त वृंदों की जय समागत भक्त वृंदों की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय वन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय